ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੋਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੋਕ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੇ ਏਕ ਇਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सुर सर्प क्यों शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पमान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरजे, ज्यो सदा क्यों खोदे क्यों चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का एक नाव, नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, नानक जिन प्रभाप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्बल जुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नाई विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो माहा। ब्रह्म ज्ञानी लेता नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल दार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जबे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एके रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम अदा, ब्रह्म ज्ञानी के नाम पर परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी यह बिंद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जिया का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख बदाता। ब्रह्म ज्ञानी का नाथ नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਅਥਵਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਉਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸਨੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਦੀ ਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਇਆਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਆਨੰਦ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆਵੀ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਭਾਵ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਭਾਵ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਵਿਖਾਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਿੱਤ ਭਾਵ ਸੀਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਵ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆਵੀ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅਸਪਦੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਪਰਮ ਸਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।